evening, ladies and gentlemen. स्वागत छ सबैजनालाई फेरि पनि हाम्रो च्यानल Grinch 420 मा. Grinch, you're a bad banana. Mr. Grinch. With the greasy. हाम्रो भाइ र हाम्रो talented DJ लाई पनि स्वागत छ Praniz. Welcome to the show. Thanks so much, Dai. How are you, Praniz? So far so good. Doing good so far. That's good. आज के गर्यो Praniz तिमीले? आज basically उठे घरमै बसे मुभीहरु हेरे अनि त्यही आज खास एउटा DJ क्लास थियो and we just had to reschedule because of I guess उसको work commitments ले गर्दा. So and then I got a call from you then you told me as a podcast को लागि and then I just came here at Grinch 420. Thank you for coming, Praniz. हैन तिमीलाई धेरै अगाडिदेखि नै मेरो शोको लिस्टमा तिम्रो नाम धेरै अगाडिदेखि नै थियो हैन तर I just wanted to take time with you हैन and thank you once again for coming. To those viewers, friends, साथीहरु, family members, whoever is watching right now, जसले चाहिँ Pranezलाई चिन्दैन हैन Pranez एउटा most talented DJ हो सिडनीको Nepalese DJ हैन अनि most of the people actually know him as far as I know हैन अनि कतिजना उसको बीचमा पनि डान्स गरिरहनु भएको थियो होला हैन उले बवाल गर्छ हैन अनि सो मैले Pranezलाई बोलाउन खोजेको चाहिँ obviously धेरैजना मान्छेले तिमीलाई चिन्छ तर तिम्रो स्टोरी चिन्दैन हैन सो आई वान्ट पिपल टु नो कि कुनै पनि आर्टिस्टलाई हैन उसको प्यासन फलो गरेर सिटीमा सस्टेन हुनको लागि कतिको गाह्रो छ त अब फर यु फर इन योर केस हैन तिमी डीजे हो र द्याट्स योर प्यासन एन्ड योर हबी एन्ड द्याट्स व्हाट यु वान्ट टु अचिभ इन लाइफ कि तिमी डीजे गरेर नै तिमी सस्टेन हुन मिलोस् सस्टेन मात्रै किन हैन डिसेन्ट लाइफ लिभिङ गर्न मिलोस् हैन सो कति गाह्रो छ त गाह्रो भन like obviously there are challenges किनभने like अब यहाँको more competitive market छ so like if Nepalese community मा पनि you have got like more than 10-12 DJs at the moment. When I started there were just like around 4 or 5 DJs so it was much easier at that time. अहिलेको केसमा चाहिँ अब किनभने with newcomers there are like people who have been DJing back at home as well so they're trying to make a living as a DJ so अलिक गाह्रो त गाह्रै छ किनभने लाइक म्युजिकल फिल्ड हो टेक्निकल फिल्ड हो तर बाई प्र्याक्टिस अनि अलिकति once you start getting into it then you can eventually make a living out of it. Okay, so are we safe to say ki you are making a living out of it? That's my full-time job. Oh, that's your full-time job. Beautiful. All right, so luckily you are one of the DJs that we have in Sydney. हैन जसको चाहिँ Nepalese background छ र जो साच्चै नै DJing गरेर नै सस्टेन या लिभिङ गरिरहेको छ हैन so you must feel very fortunate. I do. And privileged at the same time हैन किनभने it's not easy of course हैन following your passion and taking that as your career is not as quite easy as we think हैन तर मैले अर्को कुरा सोध्न खोजेको चाहिँ जस्तो अब कतिजना अरु लाइक अब के भने उनीहरुलाई अब होममेड DJ हैन जसले चाहिँ अब त्यो मिक्सिङ सेट के भन्छ bedroom DJs that's we call DJs हरु जो चाहिँ छ अनि when you see them doing that as a side gig हैन how do you feel like that's not fair or do you feel no I don't think so like listen so तपाईको DJing मा पनि there are some people who like work on I mean like who take DJing as a hobby and there are like some people who take DJ as a proper profession so जसले as a hobby मा घरमा प्र्याक्टिस गरिरहेको छ बजाइरहेको छ that's good for them you know like they're doing what they want that's like more of a side thing more of a आफुलाई एउटा यहाँ like everyone's got a busy life schedule of a lifestyle त्यस्तै छ so त्यसको लागि अब some time to yourself भनेर they tend to do DJing and there are some people who like eventually wants to earn a living out of it so त्यसले गर्दाखेरि so like it goes balance हुन्छ नि so there's not like about the hobby DJing it doesn't affect much over to the professional ones and the professionals one like they can't go and sing किन DJing गरेछ भनेर त्यसरी जाने कुनै छैन हैन थ्यांक यू एकदम राम्रो तरिकामा एन्सर दियो मैले त्यो वेमा सोच्दिन थिए हैन मैले चाहिँ अब आम नट अ डीजे तर यति मैले डीजे को भ्यूबाट हेर्नु परेको भए एज अ डीजे जसले चाहिँ डिजाइन नै गरेर अगाडि बढिरहेको छ एक्सक्युज मी मैले चाहिँ कस्तो वेमा हेर्थेँ होला भने मैले यति मिहिनेत गरेको छु डिजाइन गर्नको लागि हैन अनि यो मुलाले चाहिँ त्यतिकै नै बाथरुमबाट या बेडरुमबाट हैन डिजे गरेर अहिले आएर मेरो शोहरु लिइरहेको छ भनी हेर्थेँ होला I don't know हैन तर it's very happy to hear कि you don't think the way हैन अनि अर्को कुरा मलाई सोध्न मन लागेको who is Pranez त त्यसो भए अब भ्युअर्सहरुलाई if they want to know कि okay who are you भन्दाखेरि
We want to know about you. I'm very bad in introducing myself, and overall भन्दाखेरि I started music when I was very young. So school days, but I used to play violin. Then after that, I started playing percussions. This was like when I was in class 6, 7, alcohol parties or organized on thale. So that's how I got into event management. And even got organized like the thing about DJing, like that attracted me to being a DJ. So this was around when I was in grade 9 or 10. नेपालमा एउटा मात्र DJ academy थियो, Boom DJ Academy भन्ने. So I started going there, started learning from there. त्यहाँबाट DJing start गर्दै गर्यो. So touch with, it's been like around 13 years that I've been DJing, and I've been doing good so far. And I am also a sound engineer. Like that's much like lesser known facts about me. So I listen to sound engineering and DJ. I'm taking it as a parallel as my full-time profession. Okay. अनि अर्को कुरा मलाई बुझ्न मन लागेको अब म त त्यति म्युजिकको बारेमा त्यति भिजेको छुइनँ भनौँ न हैन म्युजिक इन्डस्ट्रीमा या म्युजिक इटसेल्फमै तर आई सी भिडियोज इन फेसबुक एन्ड अन इन्स्टाग्राम कि अब त्यो डिजेको अगाडि कतिजना मान्छे उफ्रिँदा हुन्छ होइन कतिजना नाचिरहेको हुन्छ एट द सेम टाइम अब कहिलेकाहीँ अब हामी नर्मल सानोतिनो बेको पार्टीमा जाँदाखेरि पनि अब गीत नाच्ने खाले गीत हुँदैन केटीहरूको लागि केटीहरूले त्यो डिजेलाई भन न यार हिन्दी गीत बजा भनेर त्यो जुन चाहिँ डिमान्ड हुन्छ होइन हाउ हार्ड इज द्याट टु फुलफिल द audience भन्ने कि अब So the main thing about DJing is crowd reading भन्छ हैन हामीले so यसलाई चाहिँ बेसिकली सजिलै सिकाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छ भने we take it as like we think we are a bowler in a cricket. So एउटा बलरको फर्स्ट ओभरमा let's say you've got like 6 balls to play the batsman. So हामी के गर्छ 6 या 4 या 5 वटा डिफरेन्ट टाइप अफ सङ्ग्सहरू प्ले गर्न थाल्छौँ अनि कुन चाहिँमा क्राउडले मोर ओभर इन्टरेक्ट गरेर आएको छ कुनमा क्राउडले अलिकति रुचाइरहेको छ त्यो टाइपको म्युजिकहरू वी स्टार्ट प्लेइङ देन वी स्टार्ट रिडिङ द रुम अनि मोस्टली क्लब्समा प्ले गर्दा के हुन्छ भने टाइम स्लट्सले डिटरमाइन गराउँछ कि कस्तो म्युजिक प्ले गर्ने भनेर सो इफ यु स्टार्टिङ अर्ली इट्स मोरली चिल R&B हिपहपहरू सो द्याट पिपल क्यान कम ओभर ग्राभ अ ड्रिङ्क एन्ड हेभ अ गुड कन्भर्सेसन किन मोर ओभर नाइट क्लब्सहरू जाने भनेको यु गो अलङ विथ यर फ्रेन्ड्स या मिटिङ आफ्टर सच अ लङ टाइम अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो भाइब हुन्छ देन एज सुन एज द नाइट प्रोग्रेसेस अनि त्यो अनुसार वी स्टार्ट लाइक टेकिङ अ बिट मोर डान्सिङ अलिकति मोर पम्पी म्युजिकहरूमा लैजाँदै जान्छ सो त्यो हिसाबले गर्छ सो लाइक क्राउडिङ इट्स अ डिफिकल्ट थिङ बट वन्स यु गेट अ ह्याङ अफ इट इट विल बी मच इजियर ओके वाउ सो भ्युअर्स सुनिरहनु भएको छ होइन यदि तपाईँहरूलाई पनि पहिलादेखि नै डिजेइङ गर्ने इन्ट्रेस्ट थियो भने होइन आई थिङ्क क्यान रिच आउट टु प्रनिज होइन उसको इन्स्टाग्राम एकाउन्ट के छ प्रनिज Pranez _ Tamu छ PRANEZ _TAMU अहिले तल ब्राकेटमा देख्न सक्नु पाउनुहुन्छ होइन त्यसपछि अर्को मलाई सोध्नु त धेरै कुरा मन छ प्रनिज होइन तर आई थिङ्क वी विल गिभ अ स्मल ब्रेक होइन अलरेडी धेरै नै हट छ यहाँ आज होइन अरू नै वाइ मलाई चाहिँ एकदम पसिना निस्किरहेको छ तिमीले कस्तो फिल गरिरहेको छ चाहिँ मलाई थाहा छैन विल गिभ अ सर्ट ब्रेक हुन्न अलराइट Thank you guys and we'll be back after the break. Grinch, you're a bad banana. Mr. Grinch, with the greasy. Namaste. Ani welcome back to होइन ब्रेक बाट कस्तो थियो त ब्रेक It's good. Refreshing. Quickly sponsors सम्झिहालौँ होइन I thank you to our sponsors होइन Clubhouse डे क्याफे रकडेलमा एकदम राम्रो कफी सर्भ गर्नुहुन्छ होइन र दुईवटा ओनरमा एकजना ओनर चाहिँ लास्ट ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ अरे होइन त्यही भएर थ्याङ्क यू क्लब हाउस होइन अनि सँगसँगै हाम्रो एकता सुपर मार्केट अलावा सुपर मार्केटलाई पनि धेरै नै धेरै धन्यवाद छ होइन हामीलाई यति राम्रो ठाउँ दिनुभएको छ यो स्टुडियो चलाउनको लागि त्यस सँगसँगै हाम्रो विस्म स्टुडियोलाई धेरै 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 धन्यवाद छ उसको बिहाइन्ड द सिन सबै विस्म स्टुडियोको छ होइन सो इफ यु गाइज निड एनी वान फर ग्रेट भिडियोज फर यर वेडिङ वाट एभर सेरेमनी यु गाइज हेभ प्लिज रिमेम्बर विस्म स्टुडियो र कोइसोलाई बिर्सेँ मैले टिम एकता अनि धेरै 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 हृदयबाट नै धन्यवाद चाहिँ हाम्रो एकता लाई छ एकता ग्रुप होइन एकता युथ एकता फाउन्डेसन लाई हृदयबाट नै धन्यवाद छ होइन टु एक्चुली सपोर्ट अस होइन धेरै धेरै नै सपोर्ट गर्नुभएको छ एकताको युवा र एकताको होल अर्गनाइजेसनले सो प्लिज यदि एकताबाट कुनै पनि किसिमको इभेन्ट्सहरू अर्गनाइज भइरहेको छ या कुनै पनि किसिमको प्रोग्रामहरू भइरहेको छ भने
प्लिज सपोर्ट देम होइन अनि त्यही वेलकम ब्याक फ्रम अ ब्रेक मेन होइन सो प्रणेज अब मैले अब एक दुईवटा अझै क्वेसन सोध्न मन छ डिजाइनको बारेमा होइन तिम्रो अपकमिङ सोज केही छ अहिले रिसेन्टली चाहिँ किनभने कोभिडको यो लकडाउनले गर्दाखेरि देयर इज नो सिङ्गिङ एन्ड डान्सिङ त्यसले गर्दा सोजहरू चाहिँ खासै छैन बट प्रब्ली फ्रम नेक्स्ट विक आल बी ब्याक एट द मिल होटल इन मिलपेरा एन्ड द पिकर्स इन पिकर्स Okay guys, look, भनि पनि सक्यो प्रणेशले इफ यु गाइज आर फ्रम सिडनी एन्ड यु गाइज आर वाचिङ दिस भिडियो प्रणेशलाई प्लिज इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनुहोस् होइन किनभने उसले जहिले पनि इभेन्ट जानुभन्दा अगाडि या उसले कुनै पनि ठाउँमा म्युजिक या डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि उसले इन्स्टाग्राममा प्रमोट गर्छ होइन हि युजली इन्भाइट्स हिज फ्रेन्ड्स म पनि कहिले काहीँ जान कोसिस गर्छु होइन तर आइम युजली अलवेज इन्टु द वाइल्ड होइन त्यही भएर म त्यही जान पाउँदिनँ तर म अहिले भिडियोजहरू चाहिँ देखिरहेको हुन्छु इन्भिटेसनहरू देखिरहेको हुन्छु सो गाइज प्लिज चेक आउट होइन चेक इट आउट प्रणेज विल मेक स्योर कि यु विल हेभ द बेस्ट नाइट कस्तो सुनिएको तर अनि त्यसो भए अहिले राइट न इभेन्ट्सहरू गर्न पाएको छैन है तिमीलाई वाट काइन्ड अफ डिजेङ डु यु प्रिफर लाइक तिमीलाई अब साथीहरूको बेमा गएर पनि डिजे त भन्छ नि होइन त्यसलाई त्यस्तो तिमीलाई इच्छा लाग्छ कि सरी एक्सक्युज मी तिमीलाई त्यस्तो इच्छा लाग्छ कि तिमीलाई युजली क्लबहरूमा या हुन्छ नि वेस्टर्न कल्चर्सहरूसँग मिलेर क्लबिङ गर्दाखेरि जुन चाहिँ डिजाइन गर्छ त्यो मनपर्छ त्योमा चाहिँ लाइक अभियसली आई प्रिफर लाइक बोथ इभेन्ट्स मलाई लाइक त्यस्तो अब यो आई जस्ट डोन्ट वान्ट बी लिमिटेड लाइक जस्ट बिङ सेड एज अ वेडिङ डिजे अर अ क्लब डिजे आई प्रिफर बोथ टु बी अनेस्ट किनभने वेडिङमा डिफ्रेन्ट भाइब हुन्छ क्लबिङ इभेन्ट्समा डिफ्रेन्ट भाइब हुन्छ सो लाइक I can't, like choose one or like I just don't want to be known as one particular kind of DJ. This one, right? Okay, and one more interesting question to me. एकदम सोध्नु मन लागेको तिमीलाई के लाग्छ बिकज तिमी नेप्लिज डिजे हुनुमा होइन अस्ट्रेलियामा तिमी डिजे गरिरहेको छौ अनि होइन तिमी नेप्लिज ब्याकग्राउन्डको डिजे हुन पाएकोमा तिमीलाई एक्चुली डु यु थिङ्क कि देयर इज एडभान्टेज कि तिमीलाई लाग्छ अरू कुनै त्यसको डिजे भएको अझै बढी कम्युनिटीले सपोर्ट गर्थ्यो होला अलिक बढी रेस्पेक्ट गर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ कि यु थिङ्क कि होइन नेपाली डिजे भएको भएर झनै बढी नै यसमा अब तपाईँ हार्श ट्रुथ सुन्नुहुन्छ कि डिप्लोमेटिक आन्सर सुन्नुहुन्छ इट डिपेन्ड्स अन दैट हैन साच्चै नै आई वान्ट टु रियली एक्चुअली नो माइसेल्फ कि रियालिटी के हो र आई अल्सो वान्ट माई भ्युअर्स टु एक्चुली नो कि रियालिटी के छ भनेर द हार्श ट्रुथ अबाउट आवर सोसाइटी आवर कम्युनिटी इज खुट्टा तान्ने अति धेरै छ हैन लाइक अब there are few people who've got a mentality कि we want to grow together as a team or as a group तर कति मेजोरिटी केसेसमा चाहिँ लाइक अब कसले आफूभन्दा अब लाइक लेट्स सिनियरिटीको हिसाबमा कुरा गर्न थाल्छ कि इट डजन्ट म्याटर लाइक whether you started 1 year back, 10 years back, or 12 years back. If someone is good enough, you have to appreciate what like they're good enough on it. I've got a lot of youngsters, DJs who are like pretty good, and I appreciate them, and like I always acknowledge their talent. So त्यो गर्ने चाहिँ छैन क्या अनि मैले के भेटेँ भने अस्ट्रेलियामा भियतनामिज कम्युनिटीको डिजेस आर लाइक दे किलिङ अल ओभर द सिटी तपाईँ सिटीमा एनी क्लब जानु एनी पब जानु you'll find like at least 3 or 4 Vietnamese DJs rocking up every weekend. So in our community, they've got a good circle of DJs who grow along. So like example, they'll say like orko mansinu tap bitan khotsa orko lier aउँछ and like they've got a proper unity. हाम्रो केसमा चाहिँ आफू छिन्न पाए like that's it. पुग्यो अरु आफै भनौँ अनि that's the harsh reality. I agree with you. हैन म यो कुरामा तिम्रो एकदम सहमति जनाउँछु तिम्रो मात्रै केसमा होइन कि अनफोर्चुनेटली विदेशमा चाहिँ निप्लिज भएर कुनै पनि कुरामा अगाडि बढ्दाखेरि कम्युनिटीले त्यति सपोर्ट देखाउँदैन होइन एन्ड द्याट्स स्याड होइन हो कहिले काहीँ सिङ्गिङ कुरामा चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा पुग्यो भने चाहिँ नेपालले होइन दे गो आउट अफ द वे टु सपोर्ट एक्ज्याक्टली माई पोइन्ट अब लेट्स से भोलि गएर म कुनै इन्टरनेसनल सोजमा गएर आई रिप्रेजेन्ट माई कन्ट्री भनेर चाहिँ कहीँबाट नचिनेको मान्छेले नै आई नो हिम गरेर त्यो लाइक जस्ट टु टेक द क्रेडिटको लागि चाहिँ दे विल कम लाइक when you're starting and when you're struggling in your face to reach up to that level त्यो टाइममा चाहिँ sorry to say but like so guys please pay attention यो हामी सबैलाई थाहा छ कि यही हुन्छ भनेर र कहिले काहीँ थाहा नपाइकन हामी पनि वान अफ देम हुन्छौँ कि हामी सपोर्ट गर्दैनौँ क्या तर हाम्रो इन्टेन्सन सपोर्ट नगर्ने हुँदैन कि वी जस्ट बिकम टक्सिक बिकज वी जस्ट हेभ टक्सिक अराउन्ड अस क्या होइन सो प्लिज बे द्याट थिङ्क इन माइन्ड कि
भोलि यो चेन्ज फेरि पाउँदाखेरि चाहिँ just because people have been toxic to you or people have been bad to you doesn't mean you have to act the same. होइन be the change क्या होइन be the change भनेर याद आयो गाइज मेरो अर्को मेजर स्पोन्सरको नाम झन्डै बिर्सेको मैले MPC है मल्टिपर्पज क्लोदिङलाई हाम्रो धेरै नै हृदयबाट धन्यवाद छ होइन MPC be the change bring the change उहाँहरूको स्लोगन हो so if you guys want to look as cool as I do right now होइन please go and purchase MPC को वेबसाइट पनि चाँडै आउँदैछ होइन त्यसको MPC को बारेमा धेरै जान्नको लागि चाहिँ मेरै इन्स्टाग्राम फलो गर्नुपर्छ तपाईँहरूले है सो तल लेखिदिएको छु मेरो इन्स्टाग्राम पनि ट्राई नभइकन फलो गर्नुहोस् होइन त्यही त अनि म चाहिँ युजली एभ्री साथी एभ्री फ्रेन्ड्सको बिजनेस प्रमोट गरिदिन्छु होइन किनभने द्याट्स जस्ट मी क्या किनभने आई नो हाउ हार्ड इट इज होइन आई हेभ फेल्ड इट कि कसैले पनि लाइफमा सपोर्ट नगर्दाखेरि कस्तो फिल हुन्छ भनेर क्या हो सो द्याट्स आई वान्ट टु ब्रिङ द्याट चेन्ज होइन मेरो साथीहरूमा इन्स्टाग्राममा कुनैले पनि आफ्नो बिजनेस एडभर्टाइज आफैले गरिरहेको छ भने म आफैले स्क्रिनसट खिचेर नै म फेरि रिपोस्ट हानिदिन्छु क्या द्याट जस्ट मी बुझेनौ एन्ड एक्सक्युज मी सरी तपाईँले भन्नुभयो इभन इन माई केस लाइक अब म एभ्री टाइम मेरो कुनै भेन्यूमा गिग भयो भने आई अलवेज लाइक पुट अप इभेन्ट पोस्टर्स अर लाइक मेबी जस्ट लाइक सर्ट इन्फो र स्टोरीहरू हाल्छ दाइले चाहिँ लाइक आई फाउन्ड लाइक लट अफ टाइम्स स्क्रिनसट गरेर अनि लाइक इफ यु फ्री एन्ड इफ यु रान जस्ट लाइक हप इन भनेर लाइक आई भेरी थ्याङ्कफुल द्याट्स लिस्टिङ आई क्यान डु क्या म आफै पनि आउन कोसिस गर्छु कतिचोटि त होइन तर मैले सकिनँ भने एटलिस्ट म फिजिकली त्यहाँनिर आउन सकिनँ होइन तर मैले के गरिदिन सक्छु त रिटर्नमा होइन किनभने आई वान्ट यु टु सक्सेस क्या बुझेनौ मलाई तिमी त्यहाँ माथि पुगिसकेपछि आई डोन्ट वान्ट यु टु थिङ्क कि मैले पाक्तलाई चिनेको छु होइन क्या डोन्ट वरी अबाउट मी म्यान इट्स अल अबाउट यु बुझेन आई वान्ट यु टु इन्जोय द्याट मोमेन्ट क्या होइन सो इट जस्ट एउटा आफ्नो दाइ हुनुको कारणले गर्दाखेरि एउटा नेपाली हुनुको कारणले गर्दाखेरि अर्को नेपाली कुनै पनि वेमा स्ट्रगलिङ गरिरहेको छ भने इट्स जस्ट आवर ड्युटी टु हेल्प हिम क्या होइन तर अनफर्चुनेटली आजकल चाहिँ होइन not everyone has got your way of thinking so MPC I'm very proud of MPC है bring the change and be the change भन्ने स्लोगन मलाई त्यही भएर पनि एकदम मन परेको छ so MPC is not just about wearing MPC and walking on the street क्या MPC is also the mindset क्या बुझेनौ to actually be the change होइन to be less toxic हो so I'm very excited to be part of MPC होइन अनि हाम्रो यो Grinch 420मा पनि MPC मर्ज भएर आउँदाखेरि मलाई साह्रै खुसी लागेको छ आई थिङ्क वी आर जस्ट गेटिङ डिस्ट्र्याक्टेड वी आर बिकमिङ टु इमोसनल राइट नाउ होइन विल गो ब्याक टु डिजेइङ सरी सो प्रणेश वाट्स नेक्स्ट फर यु तिमी अब अस्ट्रेलियामा नै डिजे भएर बस्छौ जस्तो लाग्छ कि यु थिङ्क कि होइन म डिजे नेपालमै गएर गर्छु र द्याट्स वाट आई अलवेज वान्टेड टु डु वाट यु थिङ्क फर मी लाइक next like I've got like let's say 5-year plan जस्तो छ मेरो अहिले so probably for the next 5 years I want to stick up to Australia probably get into much more bigger clubs अनि festivals play गर्ने चाहिँ मेरो like it's one of my bucket list so I'm gradually working on that as well अहिले चाहिँ म दुईटा DJs सँग काम गरिरहेको छु Out Entertainment भनेर Absolute Infinity भन्ने छ दुईटा so with them I'm doing a lot of gigs अनि gradually I'm building up my link and making my way up to the festival so probably next 2-3 years you'll probably see me in one of the festivals over here. You know what I want to do? मेरो इच्छा हो है मलाई नेपालमा मैले भने नि त्यो के अरे उहाँले त ठुलो क्लब खोलेको छ नि LED होइन LOD सरी a lot of the drinks LOD मा चाहिँ त्यहाँको अब एक दुईजनालाई भनेर होइन त्यतिकै क्या just to support you होइन man get this guy होइन to come to Nepal eventually if I go to Nepal that's one of the places that I'll be playing in and I've got a lot of my friends over there it's good and so probably after 5 years when I will probably return back for good and त्यति बेला चाहिँ I want to do something in Nepal as well like I want to like मेरो जति पनि यहाँ बाहिरको एक्सपिरियन्स छ I want to share with them and like I just want to let them know like how is it being a DJ as a full-time DJ outside and like what's differences हाम्रो देशमा कस्तो भइरहेछ बाहिर कस्तो how you interact what's with the gears latest technicalities-हरु बारे त्यो चाहिँ that's my ultimate goal best of luck त्यसको लागि हैन र यति तपाईहरुले DJ Praniz भनेर कहीं सुनिहाल्नु भएछ र उ नेपालमा आएछ भने guys I really want you to join that event हैन
just experience it yourself कि होइन not because he's a great DJ क्या he's just a great human being होइन मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार है अब अरूसँग सबैजनासँग राम्रो लाइफमा हुन सकिँदैन र हुनु पनि हुँदैन होइन you just have to treat people accordingly क्या होइन so मैले तिमीसँग आजसम्म I have very good experience and I'm very glad to have you as a friend as a brother होइन so यति नै हो guys Pranez, thank you very much for coming to the show. I want to give you actually a minute or two. तिमीले यो क्यामेरा कलतिर कुनै भ्युअर्सहरूलाई आफ्नो भ्युअर्सहरूलाई या साथीहरूलाई फ्यामिलीलाई के भन्न मन छ भने just speak out to the camera for a minute, man. I'm gonna blatantly try to promote me and my business, and I'm. No, that's exactly what you should do. Well done, man. I'm very proud of you. If you want to book any DJs for any events, sound, light, production, voice, and if you want to book bands, solo acts, duos, and stuff, and anything event related, I've got a company called Tamunation Inc. We've got a website as well, tamunationinc.com. I'll probably will add the link in the bio, in the description section. And I want to thank Vishnu Studios. Thank you so much, bro. And thank Pacoo, MPC Clothing, Clubhouse Tea Cafe. Then we've got Ekata Supermarket, Aloha Supermarket, Team Ekta Youth, and Grinch 430. Thank you for the hospitality and thank you for inviting me and having me here. And don't forget to like, share, and subscribe. Main thing. Thank you very much. मैले भन्नुपर्ने जब यसले गर्दैछ thank you very much, man. I'm very happy. म यो नि बिर्सिन्छु क्या मैले अस्ति भिडियो हेरेको थिएँ लास्टमा यो भन्नु बिर्सेछु कि लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला That's how you spread out the word. You have to. Thank you very much, guys. Thanks for watching. अनि हामी अलिकति कम recent week या especially last week मा त्यति एक्टिभ हुन पाएनौँ हैन but we will definitely try to put more effort this time हैन अलिकति at least हप्तामा या 2 हप्तामा एउटा भिडियो लिएर आउन कोसिस गर्छौँ thank you for all the genuine viewers and thanks for all the feedbacks जतिजनाले पनि अलिक सपोर्ट गरिरहनु भएको छ हैन we'll try not to let you down यसरी नै हेर्दै गर्नुस् यसरी नै शेयर गर्दै गर्नुस् र we'll be back next week with our new guest and Pranez once again thank you very much. Thanks so much. I'll give you a quick hug. Thanks guys, thank you.